க்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். விஸ்வாவசு என்கின்ற ஒரு நூதன வருஷம், நவவருஷம், புத்தாண்டு. இந்த சமயத்துல இந்த விஸ்வாவசு என்கிற வருஷமானது பிரபவாதி 60 வருஷத்துல 39வது வருஷம் இது. ஆகையினால புதிய இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்துல நாம் இன்றைய தினம் ஒரு நமக்கு ரொம்பவும் வேண்டப்பட்டவர், வைகானச ஆகம வித்வன்மணியா இருக்கின்றவர், திருவேந்திபுரம் என்கின்ற திவ்ய தேசத்துல பிரதான அர்ச்சகராக கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் ஸ்ரீ பராசரம் சேஷபட்டாச்சார் சுவாமி இந்த பரம்பரா வெப்சைட்ல எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கார். முக்கியமாக அவர் அந்த சுவாமி தெலுங்குல பேச சொல்லிருக்கேன். தமிழ் காட்டிலும் தெலுங்கு சௌகரியம். என்னன்னா ரொம்ப அதுக்காக தான் அடியேன் தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கேன். முக்கியமாக இன்றைய தினம் நான் கிளாஸ் எல்லாம் வைக்காம ஒரு அர்ச்சகஸ்து ஹரிசாட்சாத்து சரரூபி நசம்சயா என்று சொல்லும்படியாக பெருமாள் அர்ச்சக முகமாக நம்மளோட அனுகிரகம் பண்றார். அதுவும் விசேஷமாக சுவாமி தேசிகன் உகந்த அந்த திவ்யதேசம் திருவகேந்திரபுரம். சுவாமி தேசிகனுக்கு சர்வஸ்வம் தேவநாதன் தான், ஹயக்ரீவர் தான். அப்பேற்பட்ட திவ்யதேசத்திலிருந்து அந்த எம்பெருமானுக்கு நிரந்தரம் கைங்கரியம் பண்ணிண்டு எல்லோரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுகிற இந்த சுவாமி நமக்காக இன்றைய தினம் ஒரு அரை மணி நேரம் இங்க சுவாமி அனுகிரகத்துக்காக வந்திருக்கார். நம்மளை எல்லாரையும் அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். அது மட்டுமல்லாமல் ரொம்ப எளிமையானவர், ரொம்ப சௌலபிய பரிபூர்ணர். பெருமாளுக்கு எவ்வளோ கைங்கரியம், அதாவது அந்த எம்பெருமானுக்கு நன்றாக கைங்கரியம் நடக்க வேண்டும். வைகானச ஆகமத்துல என்ன விதிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த ரீதியில எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் நடக்கணும். ஏதோ ஜனங்களுக்காக, இது பைசாக்காக, அதிகாரிகளுடைய ஒரு மெப்புக்காக அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம சாஸ்திரோக்தமா வைகானச பகவத் சாஸ்திரத்துல என்ற ரீதியில அந்த எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த ரீதியில எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் நடக்கணும் என்று ஒரே காலில் இந்த சுவாமி பராசரம் சேஷவட்டார் சுவாமி தன்னுடைய ஸ்வஸ்தானத்திலிருந்து, மங்களகிரி என்கின்ற ஸ்வஸ்தானத்திலிருந்து இந்த திருவேந்திபுரத்துக்கு வந்திருக்கார். நமக்கெல்லாம் ரொம்ப சௌபாகியம். பெருமாளுக்கு கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரலும் நிறைய உபச்சாரங்கள்லாம் நடக்கிறது. இன்றைய தினம் நாம் ஹயக்ரீவரை போய் சேவிச்சா எல்லாமே ஸ்வர்ணமயம், நடுவில் ரஜதமயம், அடுத்த ஸ்வர்ணமயம். இந்த சுவாமி தான் முன்னிருந்து பண்ணிருக்கார். மீதி அர்ச்சகாலம் இருந்தாலும் இந்த சுவாமி முன்னிருந்து அந்த ஹயக்ரீவர் சன்னதியை ரொம்ப கிளீனா நீட்டா வச்சுண்டு பெருமாள் அந்த ஹயக்ரீவர் அந்த பரிமுக பெருமாள் அந்த மாதிரி சேவை சாய்க்கிறார். அதே ரீதியில பரிமள ரங்கநாதர் ரொம்ப நன்னா சேவை சாய்ப்பார். அந்த ரங்கநாதரையும் ஸ்வர்ண மயமா ஆக்கியிருக்கார். அப்பேற்பட்ட சுவாமி இன்றைய தினம் நமக்காக இங்கே எழுந்துள்ள இருக்கின்றார். அந்த சுவாமிக்கு பரம்பரா வெப்சைட் மூலமாக நாம் விசேஷமா ஸ்வாகத்தத்தை நாம் தெரிவிக்கின்றோம். அதாவது தெலுங்குல தான் இது இன்றைய தினம் ஓடும். யாருக்கு தெலுங்கு தெரியாதோ அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது எல்லாருக்குமே தெலுங்கு தெரியாது அப்படின்னு இல்லை. அந்த சுவாமியினுடைய ஒரு பேச்சானது
ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். அதனால நமக்கு மொத்தம் டைம் 1/2 மணி நேரம். 9:10 ஆறுது. 9:30, 9:35 முடிக்கலாம் நம்ப. స్వామి పరాశరం శేషభట్ట స్వామికి మా అందరి తరపున నమస్కారపూర్వక స్వాగతం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు పరంపర అనేది చాలా సంవత్సరాలుగా అందరికీ కూడా స్తోత్ర పాఠాలని, దివ్య ప్రబంధం నేర్పిస్తూ ఉన్నది ఈ వెబ్సైటు. దీని ద్వారా సంఖ్య అనేది తక్కువైనా కూడా ఉత్సాహవంతులు, జిజ్ఞాసువులు చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ఒక్కరుంటే 100 మందితో సమానం మాకు. అందువల్ల క్లాస్‌కి వీళ్ళు వచ్చారా, వాళ్ళు రాలేదా అని మేము చూడటం లేదు. 10 మంది వచ్చినా కూడా క్లాసులు జరిపిస్తున్నాం. ఈ క్లాసుల్ని కూడా ఫ్రీగానే జరిపిస్తున్నాము. ఎటువంటి సంభావన లేకుండా జరిపిస్తున్నాం. చాలా మంది వచ్చి ఈ క్లాసులు అన్వయిస్తున్నారు. స్వామి, ఈనాడు విశ్వావసునామ సంవత్సరం. మొట్టమొదటిగా అందరికీ కూడా మీ యొక్క అనుగ్రహ భాషణం చెయ్యాలని అందరి తరపున ఈ దాసుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు. విశ్వావసునామ సంవత్సర శుభాకాంక్షల్ని మీరు తెలియజేయాలి. నమస్కారం. వాయిస్ రావట్లేదండి. మ్యూట్ వాయిస్ లో రావట్లేదు. స్వామి వాయిస్ రాలే. భట్రస్వామి గారి వాయిస్ రావట్లేదు. మాట్లాడేది స్వామి, మీ వాయిస్ రావటం లేదు. ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేయండి దాన్ని. ఆ బటన్ నొక్కండి. అడిగిన మైక్ సింబల్ మీద నొక్కండి. పరాశరం స్వామి వారు మైక్ సింబల్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. రవికుమార్ గారు అడిగాను. చాలా సంతోషం స్వామి. సరే. స్వామి గారు మీ వాయిస్ రావట్లేదండి. ఇప్పుడు వస్తాను. శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం వికనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరా. విశేష విత్పారిషు దేశునాదా విదగ్ధ గోష్ఠీ సమరాంగనేషు జిగీషతో మే కవితార్ది కేంద్రాన్ విశ్వాగ్ర సింహాసనం అభ్యుపేయ. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో పరమ పావనమైనటువంటి இன்றைய தினம் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் பாகவத கோஷ்டி எல்லாருக்குமே விஸ்வாவசு வருஷ தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள். பெருமாள் அனுகிரகத்தோட అందరికీ కూడా స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరం చాలా విశేషంగా, ఈ సంవత్సరంలోనే మంచి అర్థం వచ్చేటువంటి సంవత్సరం విశ్వావసు అనేటువంటి సంవత్సరం. పరమాత్మ యొక్క విశేషమైనటువంటి గుణ వైభవంతో, అదేవిధంగా బంగారుమయమైనటువంటి విధానంగా ఉండేటువంటి సంవత్సరం అనేటువంటి అర్థంతో ఈ సంవత్సరం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహంతో సత్సంపదలు కలిగి ఉండాలనేటువంటిది స్వామి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ, అందరికీ కూడా ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరం అత్యంత వైభవోపేతంగా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో పాటుగా అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని స్వామి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఈ రోజున విశేషంగా స్వామి యొక్క ఆరాధన విశేషము, దేవాలయంకి ఎలా మనం వెళ్ళాలి అనేటువంటి విశేషాల మీద నన్ను ఇక్కడ ప్రస్తావన చేయమన్నారు. దాని గురించి మాట్లాడటానికి
ప్రయత్నం చేస్తాను పరమాత్మ అనుగ్రహంతో. అందరికీ తెలుగు బాగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటే కదా తెలుగులోనే మాట్లాడతాను, లేదనుకుంటే కూడా నేను తమిళంలో ప్రయత్నం చేస్తాను. తెలుగులోనే మాట్లాడండి స్వామి, తెలుగులో సరే, సంతోషం. స్వామి అనుగ్రహం. మొట్టమొదటిగా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహానికి మనం అందరం కూడా నిత్యం దేవాలయ దర్శనం, అలాగే గృహదేవతార్చన, గృహంలో దేవతారాధన, అలాగే దేవాలయంలో ఉండేటువంటి భగవద్ ఆరాధన, ఇవన్నీ కూడా మనం అందరం చేస్తూనే ఉంటాము. దానికి ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రధానంగా ఈ దేవాలయానికి మనం ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరించాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఋషులు త్రికాల వేదులు కావటం మూలంగా మనకి ఉండేటువంటి ఇంకా రాబోయేటువంటి సంవత్సరాల్లో కూడా ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు తెలుసుకుని ఆ విధానాలన్నిటికీ కూడా అందరికీ సానుకూలంగా ఉండేటువంటి విధానాలని మన ఋషులు మనందరికీ కూడా అందించి ఉన్నారు. దాంట్లో దేవాలయానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ దేవాలయమైనా సరే దేవాలయే దివి ప్రదక్షిణీ కృత్వా అని చెప్పి మనకి శాస్త్రవచనం. ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా సరే మొట్టమొదటిగా చేయవలసినటువంటి పని ఆ దేవాలయ ప్రదక్షిణం చేయాలట. దానికి ముందుగా మనం శుద్ధి అంతా, మనం ఇంటి దగ్గర ఉండేటువంటి విధానంలో శుద్ధి ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే మానసికంగాను కాయకంగాను అని శారీరకంగాను ఈ రెండు విధాలైనటువంటి శుద్ధి మనం చేసుకున్న తర్వాత దేవాలయానికి వచ్చిన తర్వాత ద్వి ప్రదక్షిణీ కృత్వ, 2 ప్రదక్షిణాల దేవాలయానికి చేయాలనేటువంటిది మనకి శాస్త్రం చెప్తుంది. అదేవిధంగా దేవాలయానికి నేరుగా లోపలికి వెళ్ళిపోకుండా మొట్టమొదటిగా మనం వెళ్ళటానికి ముందు ధ్వజస్తంభానికి నమస్కారం చేసుకుని ధ్వజస్తంభం యొక్క ప్రార్థన చేసుకుని అక్కడ నుంచి జయ విజయులని జయాయ నమః విజయాయ నమః అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా అటు తర్వాత శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో మనందరికీ కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మొట్టమొదటిగా తాయాన్ని సేవించాలని చెప్తారు. ఆ విధంగా మొట్టమొదటిగా అమ్మ దయ మనం పొందిన తర్వాత విమాన నమస్కారం చేసుకోవాలి. విమానం ప్రపద్యే విష్ణుమయం ప్రపద్యే అనేటువంటి మనకి ఉండేటువంటి వేదోక్తమైన మంత్రాలు విమాన నమస్కారం చేయమని చెప్పి మనకి ఋషులు చెప్తారన్నమాట. ఈ విధమైనటువంటి విధానంతో ప్రధానంగా మనం ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా సరే మొట్టమొదటిగా దేవాలయానికి శుద్ధిగా వెళ్ళటము మొదటి కర్తవ్యము. అదేవిధంగా రెండో విధానం, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ధ్వజస్తంభం యొక్క నమస్కారము, అదేవిధంగా ఆ దేవాలయానికి 2 ప్రదక్షిణములు చేయటము, అదేవిధంగా విమానానికి నమస్కారం చేసుకోవటము. అటు తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రధాన దైవం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దైవాన్ని మనం దర్శనం చేసుకోవటం అనేటువంటిది మనకి నిర్దేశింపబడినటువంటి విధానం. ఈ విధంగా దేవాలయంలోకి దర్శనం చేసుకోవాలనేటువంటిది మనకి ప్రత్యేకంగా విశేషమైనటువంటిగా విధానంగా శాస్త్రంలో మనకి చెప్పబడి ఉంది. ఋషులు మనకి ఈ విధంగా చేయమని ఆదేశించారు. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఆలయంలో మనం ఎందుకు స్వామిని ఆరాధన చేయాలి అనేటువంటి దానికి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం మనం అందరం పొందాలి అంటే కనుక మనకి మనుష్యగా జన్మ పుచ్చుకున్న తర్వాత ఈ మానుష్య జన్మలో మనకి ఉండేటువంటి అనేక రకమైనటువంటి కొన్ని కర్తవ్యములు, క్రియలు మనకి ఉపదేశించబడ్డాయి. వాటిలో విశేషమైనటువంటిది యజ్ఞం. దాంట్లో బ్రహ్మయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, మనుష్య యజ్ఞము, ఇవన్నీ కూడా ఈ యజ్ఞములన్నీ కూడా నిత్యము మనం ఖచ్చితంగా వాటిని మనం ఆచరణ చేయవలసిందే. అదేవిధంగా ఇవి నిత్యము కాకుండా నైమిత్తికంగా ఉండేటువంటి యజ్ఞములు అనేకమైనటువంటి విధానాలు ఉంటాయి.
వాటిల్లో త్రేతాగ్నికుండంగా ఉండేటువంటి విధానంతో గార్హపత్య ఆవసత్య ఆవనీయాల్లో చేసేటువంటి యజ్ఞ విధానము, అదేవిధంగా ఈ పంచాగ్ని విధానంగా ఉండేటువంటి గార్హపత్య ఆవనీయ ఆవసత్య సభ్య దక్షిణాగ్ని విధానంగా ఉండేటువంటి యజ్ఞ విధానము మనకి ఉంటుంది, శాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉంది. ఆ యజ్ఞ విధానంలో మనం ఇవాళ ఉన్నటువంటి కాలమాన పరిస్థితులు అంటే ఋషులు దాదాపుగా 197 లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల ముందే ఈ శాస్త్రాన్నంతా కూడా నిర్దేశం చేశారు. ఈ విధంగా ఉంటుందనేటువంటి వాళ్ళు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా వాళ్ళు గ్రహించి తెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ యుగంలో కలియుగంలో మనం ఈ విధమైనటువంటి యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి విధానాలన్నీ కూడా మనం ఆచరణ చెయ్యలేము అనేటువంటి భావనతో పరమాత్మని దేవాలయంలో ఆరాధనామూర్తిగా గనక మనం చేస్తే, ఆరాధనా విధానాన్ని గనక మనం అనుసరణ చేస్తే కనుక ఈ యజ్ఞ ఫలం అంతా కూడా మనకి లభిస్తుంది అనేటువంటిది మనకి ఋషులు మనకు చెప్పబడ్డారు. ఈ విధంగా ప్రధానంగా ఉండేటువంటి ధ్రువమూర్తి మనకి దేవాలయంలో కూడా 2 విధాలైనటువంటి దేవాలయాలు మనకు దర్శనమిస్తాయి. ఒకటి ధ్రువ దేవాలయము, ఇంకొకటి ధ్రువార్చ దేవాలయం అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రం నిర్దేశింపబడింది. ధ్రువ దేవాలయము అంటే విశేషంగా దేవాలయంలో ధ్రువమూర్తి, అటు తర్వాత కౌతుకమూర్తి, అటు తర్వాత ఉత్సవమూర్తి, స్నపనమూర్తి, బలిమూర్తి అనేటువంటి 5 రకములైనటువంటి బేరములు దేవాలయంలో ఉంటాయి. అదేవిధంగా ధ్రువార్చ విధానంలో వచ్చేసరికి మనకి ధ్రువమూర్తి, కౌతుకమూర్తి, ఉత్సవమూర్తి మాత్రమే ఉంటారు. ఈ విధమైనటువంటి 2 విధానములు ధ్రువ దేవాలయము, ధ్రువార్చ దేవాలయం అనేటువంటి విశేషమైనటువంటి 2 విధానాలు మనకి ఋషులు కల్పన చేసి ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈ విధానంలో మనం గార్హపత్య సభ్య ఆహ్వనీయ ఆవసత్య దక్షిణాగ్నిలో ఏ విధంగా అయితే పంచయజ్ఞములు, సప్త పాక యజ్ఞములు, సప్త హవిర్యజ్ఞములు ఏ విధంగా అయితే ఆచరణ చేస్తే మనకి ఎటువంటి ఫలితాలు మనకి లభిస్తాయో, ఒక దేవాలయంలో పంచమూర్తిగా ఉండేటువంటి దేవాలయంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మని దర్శనం చేసుకుంటే కనుక ఆ విధమైనటువంటి ఫలితాలు మనందరికీ కూడా లభిస్తాయని మనకి శాస్త్రవచనం. ఋషులు మనల్ని ఆ విధంగా అనుసరింపమని, అనువర్తింప చేసుకోమని, ఆచరణ చేసుకోమని మనకి నిర్దేశించారు. ఈ విధమైనటువంటి విధానంలో మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్పబడుతుందా అంటే, ద్రవమేవ కందం కూర్చంతు నాళం కుసుమంచ కౌతుకం బలి ఉత్సవ స్రపణ కాని పత్రకాని దేవాలయం శాత్ కమలాలయం వా అని మనకి శాస్త్రవాక్యం. ఒక దేవాలయము పద్మ సరస్సులాగా మనం దాన్ని భావన చేస్తే గనక ఈ దేవాలయంలో ఉండేటువంటి ధ్రువమూర్తి ఆ పద్మ సరోవరంలో ఉండేటువంటి కందము, దాని కింద ఉండేటువంటి దాన్ని కంద గడ్డ లోపల ఉండేటువంటి దాన్ని సీడ్ అని చెప్తారు కదా, విత్తనం, దాన్ని ధ్రువమూర్తిగా మనకి పరిగణ చేస్తారు. అలాగే కూర్చంతు నాళం, ధ్రువమూర్తికి కౌతుకమూర్తికి అనుసంధానంగా సంబంధ కూర్చ అని పెట్టి నిత్య ఆరాధనలో చేస్తాం. దాన్ని నాళముగా అంటే ఆ కింద నుంచి వచ్చేటువంటి నాళముగా కౌతుకమూర్తిని మనకు చెప్పబడుతుంది. కుసుమంచ కౌతుకం, ఆ స్వామి యొక్క కౌతుకమూర్తి స్వామి యొక్క కుసుమం. మనకి ఈ పద్మ సరోవరంలో పద్మం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆయన్ని కౌతుకమూర్తిగా మనం భావన చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఉత్సవ స్నపన బలి మూర్తుల్ని కూడా పత్రకాని, ఈ మూడు మూర్తులు కూడా ఆ కమలాలయంలో ఉండేటువంటి పత్రములు లాగా ఉంటాయి. దేవాలయం శాత్ కమలాలయం వా అని చెప్పి మనకి శాస్త్రం నిరూఢంగా చెప్తుందన్నమాట. ఆ విధమైనటువంటి పద్మ సరోవరంలో పద్మాన్ని చూస్తే మనకి ఏ విధమైనటువంటి ఒక విశేషంగా ఆనందం కలుగుతుందో ఆ విధమైనటువంటి ఆనందం ఒక దేవాలయంలో, ధ్రువ దేవాలయంలో అంటే పంచమూర్తులుగా ఉండేటువంటి దేవాలయానికి మనం కనుక వెళితే ఆ దేవాలయంలో ఉండేటువంటి మూలమూర్తిగా ఉండేటువంటి మూర్తిని గార్హపత్యాగ్నితో మనకి పోలుస్తారు. అదేవిధంగా సభ్యాగ్నిని ఉత్సవమూర్తిగా మనకి కొలుస్తారు.
ఆహ్వనీయాగ్ని వచ్చేసరికి మనకి కౌతుకమూర్తిగా మనం భావన చేసుకోవాలి. ఆవసత్యాగ్ని వచ్చేసరికి స్నపనమూర్తిని, అటు తర్వాత దక్షిణాగ్ని వచ్చేసరికి బలిమూర్తిని. ఈ విధంగా 5 విధములుగా ఉండేటువంటి పంచాగ్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పంచాగ్నులన్నీ కూడా మనకి దేవాలయంలో ఉండేటువంటి ఈ పంచమూర్తులలో మనం చేసుకుని, ఈ పంచమూర్తులు గనక మనం నిత్యము క్రమం తప్పకుండా ఆగమ విధానంతో, ఏ ఆగమమైనా సరే ఆగమ విధానంతో గనక ఆరాధనని చేసుకుంటే కనుక ఈ పంచాగ్నియుతంగా చేసినటువంటి యజ్ఞ ఫలం ఏదైతే ఉంటుందో అది సంపూర్ణ ఫలం. ఆ ఫలం అంతా కూడా భగవద్ దర్శనం మాత్రం చేతనే మనకి లభిస్తాయి అని చెప్పి మనకి ఋషిప్రోక్తంగా ఈ విధమైనటువంటి వైదిక విధానాన్ని మనకి ఋషులంతా కూడా అందించారన్నమాట. అటువంటి విశేషమైనటువంటి దేవాలయ వ్యవస్థ. దీంట్లో మనకి దేవాలయంలో జరిగేటువంటి ప్రతి ఉత్సవము పొద్దున్న జరిగేటువంటి సుప్రభాత సేవ అని చెప్తారు. సుప్రభాత సేవ అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రంలో విశ్వరూపం అనేటువంటి దాన్ని పిలుస్తారన్నమాట. విశ్వరూప సేవగా దాన్ని మనకి ఆగమ శాస్త్రాలు పిలుస్తాయి. విశ్వరూప సేవ అంటే స్వామిని ఉత్తిష్ట అని చెప్పి, స్వామి ఈ లోకాలన్నీ ఏలేటువంటి పరమాత్మ, నీవు మా కోసం మా మీద దయ ఉంచవయా అని చెప్పి ఆ స్వామిని లేపేటువంటి సేవని సుప్రభాత సేవగా, అలాగే విశ్వరూప సేవగా దాన్ని చెప్తారు. అదేవిధంగా అటు తర్వాత జరిగేటువంటి ఆలయ సమ్మార్జనం దగ్గర నుంచి ఆలయంలో జరిగేటువంటి ఆరాధన ప్రక్రియలో ఉపయోగించేటువంటి ప్రతి ఒక్క ద్రవ్యము కూడా చాలా విశేషంగా మనకి శాస్త్రం చెప్పబడింది అనమాట. అట్లా మనకి దేవాలయంలో పంచపాత్ర విధానం, మనం గృహార్చనలో కూడా అలాగే దేవాలయార్చన కూడా మనకి పంచపాత్ర విధానం, 5 పాత్రలు ఉంచి ఆ పాత్రలో ఒక్కొక్క పాత్రకి మధ్య శుద్ధతోయం, అలాగే మధ్యలో ఉండేటువంటి పాత్ర శుద్ధి పాత్రం అని ఆగ్నేయం, అలాగే ఆగ్నేయంలో వచ్చేసరికి మనకి స్నానపాత్రమని, అటు తర్వాత అర్ఘ్యపాత్రము, పాద్యపాత్రము, ఆచమన పాత్రము, ఈ 5 రకాలైనటువంటి పాత్ర కల్పన ఉంటుంది దేవాలయ ఆరాధనలో. వాటిల్లో ప్రధానంగా కర్పూరము, ఉషీరములు, లవంగములు, తక్కోలములు, ఇటువంటి ద్రవ్యాలన్నీ కూడా స్నానపాత్రలో వేయమనేటువంటిది మనకి శాస్త్రం. అట్లాగే తిలలు, వ్రీహి, యవ, మాష, ప్రియంగు, సిద్ధార్థ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా అర్ఘ్యపాత్రలో, అదేవిధంగా పద్మ, విష్ణు, పర్ణక, శ్యామక, దూర్వాదీన్ ఈ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా పాద్యపాత్రలో, అటు తర్వాత ఘనసార ఇటువంటి ద్రవ్యాలన్నీ కూడా ఆచమన పాత్రలో, శుద్ధతోయ పాత్రలో చందనము, పుష్పము, అక్షతలు ఇవన్నీ కూడా ఈ 5 రకాలైనటువంటి పాత్రలో నిక్షేపం చేసుకుని అటువంటి తీర్థముతో స్వామికి ఆరాధన చేసుకుని ఆ తీర్థాన్ని గనక మనం సేవనం చేస్తే మనకి ఉండేటువంటి శరీరంలో ఉండేటువంటి రుగ్మతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశించిపోతాయనేటువంటిది మనం దీంట్లో ఉండేటువంటి సూక్ష్మాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. మనం దేవాలయానికి వెళితే, ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా సరే మొట్టమొదటిగా స్వామి యొక్క తీర్థం మనం తీర్థ సేవనం చేస్తాము. అటు తర్వాత స్వామి యొక్క శ్రీ శఠారి మనం ధారణ చేస్తాము. అది దానికి మన ఋషులు దాని మీద ఎంతో పరిశ్రమ చేసి దాని ఒక్కొక్క ద్రవ్యము గనక మనం దాన్ని గనక పరిశీలనగా చూస్తే పచ్చకర్పూరము, ఉసిరములు అంటే మనకి ఉసిరిక పప్పు అంటారు చెప్తారు. అటు తర్వాత లవంగములు, తక్కోలములు ఇవన్నీ ఒక పాత్రలో ఏమనేటువంటిది మనకి నిర్దిష్టంగా చెప్పబడింది. ఈ ద్రవ్యములన్నీ కూడా ఆ పాత్రలో ఉంచి స్వామికి సమర్పణ చేసి ఆ ద్రవ్యములన్నీ చేత ఆ తీర్థము పరమ పావనమయ్యి మంత్రోక్తమయ్యి అటు తర్వాత స్వామికి అభిషేకమయ్యి ఆ అభిషేక జలాన్ని గనక మనం తీసుకుంటే గనక మన శరీరంలో ఉండేటువంటి రుగ్మతలన్నీ కూడా పోతాయి అనేటువంటిది శాస్త్ర ప్రమాణం. అదేవిధంగా దేవాలయ వ్యవస్థ వచ్చేసరికి
మనకి అన్ని రకములైనటువంటి మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి అన్ని వర్ణ వ్యవస్థలన్నీ కూడా సమానంగాను సంతోషంగాను ఉండే విధంగానే ఈ ఆలయ వ్యవస్థ ఉంటుందన్నమాట. దాంట్లో ప్రధానంగా ఆలయంలో ఉండేటువంటి అర్చక కైంకర్యం చేసేవాళ్ళు కానీ, వేదపారాయణ కైంకర్యం కానీ, అధ్యాపక కైంకర్యం కానీ, అదేవిధంగా దేవాలయానికి మాల కట్టేటువంటి వాళ్ళు కానీ, దేవాలయాన్ని శుభ్రం చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ, దేవాలయానికి ఈ మట్టి పాత్రలు అవన్నేటువంటి సమర్పణ చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ, ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి విధానంతో మన ఋషులు ఈ వ్యవస్థనంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఒక కట్టుబాటుతో ఏర్పాటు చేయడం మనకి శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. అదేవిధంగా దేవాలయంలో జరిగేటువంటి నిత్యము కూడా అగ్నిహోత్రం దేవాలయంలో జరుగుతుంది. ప్రతి దేవాలయంలో అంటే విశేషంగా జరిగేటువంటిది అన్ని దేవాలయాల్లో జరుగుతుందనేటువంటిది చెప్పలేం, కానీ సాధారణంగా ఒక దేవాలయంలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ధ్రువ దేవాలయము, ధ్రువార్చ దేవాలయం అనేటువంటి విధానంలో ధ్రువ దేవాలయంలో ఉండేటువంటి ఆరాధనా విధానంలో స్వామి దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు కూడా కళా ఆవాహన చేసుకుని కౌతుకమూర్తికి, ఉత్సవమూర్తికి, స్నపన బలిమూర్తులకి కూడా సమర్పణ చేసిన తర్వాత అటు తర్వాత స్వామి దగ్గర నుంచి మరలా 4 కళల్ని స్వామి దగ్గర తీసుకుని ఒకటి స్వామి యొక్క విమానానికి సమర్పణ చేయాలి. రెండవది అర్చక స్థానంలో ఉండేటువంటి అర్చక స్వామి ఆ కళని ఆవాహన చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 3వ కళ స్వామి యొక్క ధ్వజస్తంభానికి బలిపీఠానికి సమర్పణ చేయాలి. 4వ కళ వచ్చేసరికి స్వామి యొక్క యజ్ఞ కుండానికి రోజు నిత్యాగ్నిహోత్రం చేసేటువంటి అగ్ని కుండమునికి కళ సమర్పణ చేసి అటు తర్వాత రోజు జరిగేటువంటి నిత్యారాధన అంతా ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తి చేసుకుని మరలా ఆ కళలన్నీ కూడా స్వామికి రాత్రి అర్ధజామార్చన, రాత్రి శయ్యాదివాసం చేసేయడానికి ముందు మరలా సమర్పణ చేసేయాలి. ఇది అంతా కూడా నిత్యం జరిగేటువంటి విధానం. ఇంత ప్రక్రియ ఉంటుంది. అందుకనే స్వామి మొదట్లో చెప్పినట్టు హత్యకస్య హరిసాక్ష చరరూపి నశంశయ అనేటువంటి దానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే స్వామిలో నుంచి వచ్చేటువంటి స్వామి పాదంలో వచ్చేటువంటి కళని ప్రతిరోజు కూడా అర్చక స్వామి తనలో నిబిడీకృతం చేసుకుని ఆ విధంగా స్వామి తను ఇద్దరు వేరు కాదు, ఇద్దరు ఒకటే అనేటువంటి భావనతోనే స్వామికి ఇక్కడ నిత్య కైంకర్యం అనేటువంటిది నిత్యము ఆచరణ చేయాలి. అటు తర్వాత మరలా స్వామికి జరిగేటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉపచారము కూడా మనకి ఇవాళ మనం అనుకునేటువంటి సైన్స్ అయితే ఏదైతే మనం అనుకుంటామో దానికి అనుగుణంగానే చాలా ఉంటాయి. ఇవాళ మనం చూసేటువంటి సైన్స్ కన్నా ఇంకా ఎంతో మెచ్యూరిటీగా ఉండేటువంటి విధానం మన దేవాలయ వ్యవస్థ. భగవద్ దర్శనం దగ్గర నుంచి భగవత్ స్పర్శనం దగ్గర నుంచి, స్పర్శనం అంటే స్వామి యొక్క పాదుకలు మనకి స్పర్శనం చేస్తారు, అది స్పర్శనం అంటే భగవంతుని తాగటం అని కాదు, స్వామి యొక్క పాదుకలే స్వామి ఎక్కడ. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి విశేషమైనటువంటి ఫలితాలని అందిస్తాయని చెప్పి మనకి శాస్త్ర రీత్యా ప్రతిదానికి ఒక ప్రమాణం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ స్వామికి నిత్య ఆరాధనా ప్రక్రియలో ప్రతి మాసము కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి ఉపచారం స్వామికి చెప్తారనమాట. మనకి ఈ చైత్రమాసం ఆరంభం, ఈ చైత్రమాసంలో స్వామికి విశేషంగా చక్కనైనటువంటి ఈ కార్పాస వస్త్రం, నూలు వస్త్రం సమర్పణ చేయమని, అదేవిధంగా వైశాఖ మాసంలో వచ్చేసరికి చంద్రం సమర్పణ చేయమని, ఒక్కొక్క మాసంలో కనుక ఒక్కొక్క ద్రవ్యాన్ని స్వామికి సమర్పణ చేస్తే కనుక ఆ మాసార్చన ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ వర్షం అంతా కూడా మనకి ఆ ఫలితాన్ని అంతా లభిస్తుంది, ఫలితాన్ని అంతా ఇస్తుందని చెప్పి మనకి శాస్త్ర ప్రమాణం. ఈ విధమైనటువంటి ఆరాధన విధానంలో స్వామికి నిత్యము ప్రాతకాలంలో విశ్వరూప సేవ, సుప్రభాత సేవ దగ్గర నుంచి ఆరంభం చేసుకుని స్వామికి నిత్య తిరువారాధనము, అటు తర్వాత నిత్య తిరువారాధనం అయిన తర్వాత స్వామికి నిత్య హోమము, నిత్య హోమం అయిన తర్వాత స్వామి ఆలయానికి బలి సమర్పణం జరుగుతుంది. ఆరాధనా విధానం ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. అర్ఘ్యాంతం అర్చనం ప్రోక్తం, హవిరంతం పూజనం, బల్యంతం పౌష్టికం, హోమాంతం శాంతికం అని చెప్పి మనకి ఆగమ నిర్వచనం చెప్తుంది.
ఏ విధంగా అయితే గనక స్వామికి అర్ఘ్యం అంటే నిత్యము కూడా స్వామికి ఆరాధన చేసేటప్పుడు నివేదన అయిన తర్వాత అర్ఘ్యం సమర్పణ చేస్తాం. అది అర్ఘ్యాంతం అర్చనం ప్రోక్తం, అంతవరకు మాత్రమే దాన్ని అర్చన అంటారు. హవిరంతం పూజనం, అటు తర్వాత స్వామికి విశేషంగా హవిర్ నివేదనాన్ని చేస్తాము. దాంతో స్వామికి జరిగేటువంటి పూజా విధానం పూర్తవుతుంది. హోమాంతం శాంతికం, నిత్యము దేవాలయంలో జరిగేటువంటి నిత్య అగ్నిహోత్రము చేస్తే అది శాంతికము అవుతుంది. అలాగే ఈ హోమ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయిన తర్వాత దేవాలయంలో మనకి కనపడకుండా ఉండేటువంటి అనేకమైనటువంటి దేవతా సంబంధమైనటువంటి విశేషాలందరికీ కూడా బలి సమర్పణ మనం చేయాలి. బల్యంతం పౌష్టికం, ఈ బలి సమర్పణ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ ఆరాధనా విధానం పూర్తవుతుంది అనేటువంటిది మనకి శాస్త్ర ప్రమాణం. ఈ విధమైనటువంటి విధానంలో ప్రాతకాలార్చన, అటు తర్వాత ఉపసంధ్యార్చన అని చెప్పి మొత్తం మనకి 6 కాలాల్లో విశేషంగా ఆరాధన చేయమని చెప్పి శాస్త్రం. సుప్రభాత సేవగా చెప్పేటువంటిది వచ్చేసరికి మనకి ప్రాతకాలార్చనకి ముందు చేసేటువంటి సుప్రభాత సేవ, అటు తర్వాత దాన్ని ప్రాతకాలార్చన అంటారు. అటు తర్వాత మధ్యాహ్న కాలంలో చేసేటువంటిది మధ్యాహ్నార్చన. అటు తర్వాత ఉపసంధ్యార్చనగా సాయంకాల ఆరాధనకి ముందు జరిగేటువంటిది ఒక ఆరాధన. అదేవిధంగా సాయంకాల ఆరాధన, అర్ధజామ ఆరాధన, ఇవన్నీ కూడా ఉపసంధ్యార్చనలుగా ఉదయానికి ముందు, మధ్యాహ్నం తర్వాత, రాత్రికి ఆ సాయంకాలం తర్వాత జరిగేటువంటి ఉపసంధ్యార్చనలు, అటు తర్వాత ప్రాతకాల మధ్యాహ్న సాయంకాలాలు సంధ్యార్చనలు. ఈ విధంగా 6 విధములైనటువంటి ఆరాధనా ప్రక్రియ మనకి ఋషులు నిర్దేశం చేశారు. ఈ విధమైనటువంటి ఆరాధనా విధానం ఎవరైతే ఆచరణ చేస్తారో, ఆ చేసిన వాళ్ళే కాకుండా దీన్ని ఎవరైతే అనుసరణ చేస్తారో, అనుసరణ చేసి తద్వారా వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా దాన్ని ఎవరైతే దర్శించి దాని యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరైతే అనుభవిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాతుర్విధమైనటువంటి మోక్షం లభిస్తుంది అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రవచనం. ఈ విధంగా చాలా அற்புதంగా செலவிச்சாரு சுவாமி. இந்த சுவாமி நமக்கு நாம் முதல்ல எப்படி கோவிலுக்கு போனோம், கோவில் போன உடனே எந்த மாதிரி நம்ம அங்க நடந்துக்கணும், போன உடனே பெருமாள் 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 நம்ம அப்படியே விழக்கூடாது. முதல்ல துவஜஸ்தம்பத்துல அங்க சேவிச்சுட்டு பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருமாளை சேவிக்கிறதுன்ற ஒரு வழக்கம். அந்த பிரதட்சிணங்கள் அந்த சம்பிரதாயம் பிரகாரம் பிரதட்சிண பிரணாமாம்ச யுக்மானேவ சமாச்சரேத் அப்படின்னு சொல்றா போல அது ரெட்டையாவோ நாலாவையோ பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது உண்டு, ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு. அதற்கு பிறகு அந்த பெருமாளுக்கு எவ்வளோ சுவாமி ரொம்ப நிறைய யார் லோகத்துல அர்ச்சகா இருப்பா, ஆனா வித்வான்களா இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர்களானது நமக்கு கிடைக்கவே மாட்டான். அர்ச்சகத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம உலகத்துல என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஏதோ பெருமாள் திருவாராம் பண்றா, அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். அதாவது அவ தீர்த்தம் கொடுப்பா, பெருமாளுக்கு ஏதோ திருவாராம் பண்றா, நமக்கு தவிர அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்ற பாவனை பல பேருக்கு உண்டு. அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த சுவாமி சேஷுபட்ர சுவாமி அந்த அர்க்ய பாத்திய ஆச்சமனீய ஸ்நானீய சர்வார்த்ததோயம் இத்தியாதி அந்த பாத்திரங்கள்ல எந்த மாதிரி திரவியங்களை உபயோகப்படுத்தணும், அர்க்ய பாத்திரத்துல எந்த திரவியங்கள், எந்த வாசனா திரவியங்கள், பாத்திய பாத்திரத்துல எந்த வாசனா திரவியங்கள் இருக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக நமக்கு காண்பிச்சத ரொம்ப தான் சொல்றேங்க. அது மட்டும் இல்லாம அங்க எத்தனை பேரங்கள், பேர சப்தத்துக்கு விக்கிரகம் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். வைகான சாஸ்திரத்துல பஞ்சபேரங்கள், அதாவது துருவ கௌதுக இந்த மாதிரி ஸ்னபன பலி பேரம் எல்லாம் சுவாமி சாய்ச்சார். இந்த மாதிரி அதுல எப்படி ஆவாகனம் பண்றது, அதே மாதிரி திருவாராதனம் பண்ணும் பொழுது அர்ச்சகர்களுடைய சக்தி எப்படி இருக்கும், அதான் சொல்லுவா அர்ச்சகஸ்ய தபோயோகாத் அப்படி ஒரு வாக்கியம். அர்ச்சகர்கள் பண்ற அந்த தபஸுனால அந்த யோகத்தினால சிலையானது பெருமாளாடுறான். சிலாமூர்த்தி வெறும் கல்லு
பெருமாளாருது அப்படின்னு சொல்றார். அந்த மாதிரி அப்பேற்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சுவாமி சாதிச்சார். சுப்பிரபாதம் அப்படின்னு சொல்றமே, காலங்காத்தால எழுந்த உடனே பெருமாளுக்கு வந்து அந்த சுப்பிரபாதத்தோட அவரை எழுப்பி அதுக்கப்புறம் இருக்கின்ற இந்த ஷட்காலார்ச்சனை 6 6 காலங்கள்ல பூஜை பண்றது எப்படி, ஆராதனை பண்றது எப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஈஸியா யாருக்கு விஷயம் தெரியுமோ அவளதான் சொல்ல முடியும். புஸ்தகத்துல விஷயம் இருந்தாலும் அது மஸ்தகத்துல இல்லைன்னா என்னைக்குமே யாருக்குமே அது புரியவே புரியாது. இந்த சேஷபட்ர சுவாமி இந்த வாஸ்தவமா சொன்னா அந்த சுவாமி தன்னுடைய பர்சனல் காரியத்துக்காக அவர் சென்னை மெட்ராஸ்க்கு வந்திருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் திருவேந்திபுரத்துல இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஒரு பர்சனல் காரியத்துக்காக வந்திருக்கார். ஆனா பரம்பரா வெப்சைட் மூலமா நேத்து நாம் கேட்ட உடனேயே சரி சுவாமின்னு சொன்னார். நான் 8:30க்கெல்லாம் எனக்கு காரியம் ஆயிடும், நான் 9 மணிக்கு வந்துடுறேன்னு சொன்னார். அவ்வளோ எளிமையா நமக்காக வந்திருக்கார் அப்படின்னா, நாம் வந்து திருவேந்திபுரத்துல போயோ இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஆத்துல நாம் இந்த பண்டிகை கொண்டாடணும், இந்த விஸ்வாவசுநாம சம்வத்சரத்தினுடைய புத்தாண்டை நாம் வந்து ஆத்துல கொண்டாடணும். எத்தனை பேர் பெருமாள் அந்த கோவிலுக்கு போய் எத்தனை பேர் சேவிச்சிருக்கா? எத்தனை பேர் சேவிச்சுட்டு வர முடியும்? சிட்டியில டவுன்ல இருக்கவாళ్ళ எப்படி போய் சேவிக்க முடியும்? ஆக அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம கோவிந்தராஜன் சுவாமி ஒரு நம்ம திருவேந்திபுரம் அர்ச்சகர் சுவாமியை கூப்பிட்டார். அவர் மூலமா ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு அதே மாதிரி அவருடைய அனுகிரக பாஷணம் வச்சுட்டா நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இன்றைய தினம் எம்பெருமான் அந்த விஷயத்தை கேட்கும்படியான ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ரீதியில இந்த சுவாமி சேஷபட்ர சுவாமி உடனடியா ஒப்புக்கொண்டார். அடியேனா இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டேன், எனக்கு பர்சனல் காரியம் இருக்கு, என்னால முடியாதுன்னு சொல்லுவேன். ஆனா நான் சுவாமி அந்த மாதிரி சொல்லலை. சொன்ன உடனே கட்டாயம் சுவாமி வந்துடுறேன்னு சொன்னார். நமக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம பரம்பரா வெப்சைட்ல இவ்வளவு விஷயங்களையும் நமக்கு தெரியப்படுத்தி, அதுவும் எந்த மாதிரி அர்ச்சனைகள் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பூஜைகள் பண்ணணும், எந்த மாதிரி எம்பெருமான வழிபடணும், எந்த மாதிரி பெருமாளை சேவிக்கணும், இவை எல்லாவற்றிலையும் நமக்கு தெள்ள தெளிவாக இவர் வந்து இந்த சுவாமி சாதித்தார். அந்த சுவாமிக்கு பரம்பரா வெப்சைட் மூலமாக అనేక ధన్యవాదங்களை தெரிவித்துக் కొள்கிறோம். అదే మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా ఎంతో మనకు తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా సులభంగా అర్థమై ఉంటుంది. ఆ లోపల జరిగేటువంటి విషయాలంతటినీ కూడా మన స్వామి ఎంతో చక్కగా సులభంగా అనాయాసంగా వివరించారు. మనం ఎలా దేవాలయానికి వెళ్ళాలి, దేవాలయానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎలా నడుచుకోవాలి, అదే ప్రకారం భగవంతుడికి జరిగేటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు ఎటువంటిది, ఆ వైఖానస ఆగమ ప్రకారం ఎన్ని పేరములు అక్కడ గర్భాలయంలో ఉన్నవి, వీటన్నింటినీ కూడా మనకు ఎంతో ఓపికగా ఈ స్వామి అది కూడా ఆరాధన అనేది ఆగమోక్తంగా జరగాలి, ఆగమ విహీనంగా జరగకూడదు. ఆగమోక్తంగా జరిగితేనే భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యం ఉంటుంది అని శేషభట్ర స్వామి వారు తెలియజేశారు. కనుక మనం ఈనాడు తిరువహీంద్రపురంలో ఉన్నటువంటి దేవనాథ స్వామిని, అలాగే హేమాబ్జవల్లి నాయికను, అదే ప్రకారం ఆ పరిముఖ పెరుమాళుని వంటి హయగ్రీవ స్వామిని, అలాగే ఆచార్య సార్వభౌముడి వేదాంత దేశికుల వారిని అందరినీ కూడా ఈనాడు మనం అర్చక ముఖేన శేషుభట్టర్ వారిని మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం కనుక దర్శించుకుంటున్నాం. తద్వారా భగవంతుని యొక్క ఆ దర్శనం భాగ్యం మనం కలిగినట్టు భావించుకొని మనం అందరం కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాం. విశ్వావసునామ సంవత్సరం అని స్వామి మనకు తెలియజేశారు. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో అని ఆ సహస్రనామంలో మొట్టమొదటి పేరు విశ్వం కనుక విశ్వావసు అంటే విశ్వం, వసు శబ్దానికి ధనమని అర్థం, ఐశ్వర్యమని అర్థం. ఈ లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి అంటే ఆ విశ్వం అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి భగవంతుడి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం మనకు ఉండాలంటే ఆ దేవదేవుని కైంకర్యం చేస్తూ తరిస్తూ ఉండాలి మనం. అది మాత్రం కాదు, అది ఎటువంటి ఐశ్వర్యం అంటే భగవత్ కైంకర్య రూపమైనటువంటి సేవారూపమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని మనం పొందాలి. అందువల్ల ఈ విశ్వావసనామ సంవత్సరంలో మనం అందరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క
భగవంతుణ్ణి స్తుతించినటువంటి ప్రబంధాలను స్తోత్రాలంతా కూడా ఇంకా కూడా చక్కగా నేర్చుకొని మన శాయశక్తుల భగవంతుని కైంకర్యం చేసి తరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈనాడు వచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా, ఈ వెబ్సైట్ లో పాల్గొన్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అందరికీ కూడా పరంపరా వెబ్సైట్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ విరమిస్తున్నాము. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గో బ్రాహ్మణస్య శోరస్త్రేత్వం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. చాలా మంచి చాలా విషయాలు సంతోషం చెప్పారు. స్వామి చేసేటువంటి అడిగేం దాసు ఏమన్నా అభిప్రాయం తెలియజేయాలంటే తెలియజేయచ్చు. ఒక అశోక్ అర్ధ నిమిషంలో